अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, आज एक ऐसी खौफनाक दास्तान की बात करेंगे जिसमें एक औरत ने 3 मर्दों को इतनी बुरी तरह निशाना बनाया कि एक तो जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि 2 पुलिस की जेरे हिरासत है। पकड़े जाने वाले मुल्जमान में एक उस खातून का शौहर और दूसरा आशना है। ये कहानी है क्या? इस कहानी का आगाज कैसे हुआ? ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए पहले रुख करते हैं उस खातून के आशना की जानिब और उससे जानते हैं कि उसकी लव स्टोरी शुरू कैसे हुई और वो अपने अंजाम तक किस तरह पहुंचा। कदों मुहब्बत का आगाज होया? कदों मिले किरण नूं? बाबे होना कुछ दम कराने गए सा छोटे भाई ने। किहड़े बाबे होना को? एंदे सोडे को अच्छा। उथे ना ਜਿਹੜੇ ਨਾ 1-2 दफा दमशम कराया। फिर इतों मेरे को गुजरती सी, फिर बाबे को बहना खिलाना शुरू हो गया मेरा। फिर इतों काम जरा ना शुरू हो गया आशिक शुकी वाला। अच्छा। हाँ जी। कि कहंदे मतलब पहली बारी कहंदे देखिया बाबे को बैठे सी, हाँ जी। सामने किरण आई, कहंदे देखिया की होया? मुस्कुराई मेरे को बहन आई बाबे को। अच्छा। पिछे रास्ता गया सी ते वेख के हसन लग पे। कितने साल पहले? तकरीबन 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हाँ पहले। जी। उदों कितने बच्चे सी किरण के? उदो 5 बच्चे सन। अच्छा, ठीक है। पता सी तुहानू है कि दी बीवी है, हाँ बाबे दी नौ है? सारा कुछ पता। अच्छा, मुस्कुराई फिर दुकान को गुजरती सी। अच्छा। हसदी होती सी। अच्छा। कहती सी। फिर बाबे को मेरा खुद बैठना शुरू हो गया, चाह चू पीन लग पे। फिर वो काम शुरू हो गया उन्होंने। नहीं, चाह तू पीन लग गया फिर की मतलब मोबाइल फोन है? नहीं मोबाइल तो नहीं, उसने डायरेक्ट ही रखा है उन्होंने। डायरेक्ट ही रास्ता। अच्छा। कहंदे मतलब जाना शुरू हुए पहली बारी कहंदे गए? पहली दफा उत्थे बैठे सा तो सफाई सुफाई करते भी सी। अच्छा। तो उत्थे काम चलाना शुरू हो गया साडा। की मतलब काम शुरू हो गया? सफाई कर रही सी, बाबा नहीं कर रही? बाबा अपने काम ते लगा सी ना। अच्छा। ते मैं उन्होंने गेट दे कोल हैगा सी। अच्छा, गेट दे कोल। हाँ जी। फिर अंदर चला गया हाँ गेट जी। से? फिर की किता? फिर वो हाथ। अच्छा, ठीक है। उस तो बाद अगले दिन फिर खुद आ गई मेरे को। अच्छा। मेरा उत्ते जगह आ गई सी। अच्छा। उत्थे आना जाना शुरू करता है। ठीक है। फिर नाल कोई चीज़ां चूज़ां गिफ्ट गुफ्ट देंदा? गिफ्ट आया सी दूध शुद्ध देईदा सी ना। अच्छा। दही दूध देईदा सी ना अपनी दुकान तो? हाँ जी। अच्छा। ते फिर उस तो बाद मुहब्बत वधदी रही? हाँ जी, मुहब्बत वधदी गई। फिर किन्नी मतलब देर मुलाकातां रहिंदियां सी तुहाडियां? मुलाकात ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ 9 ਵਜੇ अच्छा। ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹੀਦਾ ਸੀ ਆਣ ਕੇ। अच्छा। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਰਨ ਚੁਰਾਦੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਕਦੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਖਾਵਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਬੈਂਦਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ। ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਦੀ ਯਾਰੀ ਕੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਸਮੇ ਵਾਦੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ? ਉਹਦੀ ਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਸਕਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਸਵਾਦ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਚਸਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ? ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਹਸ ਕੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 1.5 ਸਾਲ ਇਹੀ ਰੂਟੀਨ ਲੱਗੀ ਰਹੀ?
नहीं ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੇ ਸ਼ੁਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕੂਆ ਸੁਣਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਹੀ ਬੋਲੋ ਬੁਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਨਾਬ ਐਹੀ ਕਦੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਡਪੁਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਤ ਲਾਵੇ ਤੇ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਈਦ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਐਸੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖੁਦ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਵੇਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਸੀ ਅੰਨਾ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਖਤੂਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਲਕ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਘਟਾਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਘਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਖਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਲਕ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਜਨਾਬ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਸੀ ਬਸ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਆਂਗੇ ਬਾਬੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨੋਟ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਮਸਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ 9:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾ ਤੂੰ ਅਰਸ਼ਦ ਆਈਏਗਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਮਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਹੈ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਸੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਨਾਬ ਆਸ਼ਿਕ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹਲੇ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ 2-3 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਧਰ ਚਲਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਪਰਸੀਨੀ ਹੋਇਆ ਸਾ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੱਪ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਰਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ ਤੋੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਅਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੈਂਟਰ ਚ ਰੱਖਤਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 12:30 ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹਾਥ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚ ਤੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ
मैं घर गया जो देखी तो मेरे सामने भी लाश पई मेरे प्लाट ਦੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ? ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਨੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਰਖਾਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਡਰੇ ਪਏ ਸਨ ਤੂੰ ਜਾ ਮੈਂ ਦਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੂੰ ਜਾ ਚੱਲ ਜਾ ਦੁਕਾਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਚੱਲ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਪੁਲਿਸ? ਲਾਸ਼ ਤੇ ਕੋਲ ਆਈ ਪੁਲਿਸ। ਉਹ ਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਤੇ। ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ? ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪਲਾਟ? ਕਿਸੇ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਬਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲੀ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੂਏ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਜਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਹੋਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਚਾਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਮਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ? ਮਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਾਵਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤੇ ਮਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਦਈਆਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸੰਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਤਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਦਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਫਿਰ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਖਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਤਾ ਸੁੱਤਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਲਾਸ਼ ਰਖਾਈ ਇੱਕ ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸਫਾਕ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਫਾਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਵੀ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾਰਮਲ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਵੀ 4 ਜਣੇ ਨੇ 5 ਜਣੇ ਨੇ 2 ਜਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵਜ਼ਾਹਿਰ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਚ? ਬਸ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬੜੀ? ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਸੀ ਤੇਰੀ? ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਤੂੰ ਮੁਲੱਵਿਸ ਹੈ ਤੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਖਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ। ਬਾਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਿਰਨ ਦੀ ਵੇਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੇ। ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ? ਪਛਤਾਵਾ ਤੇ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ
ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? नहीं हूँ पता लग गया हूँ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇਰੀ ਕਿ नहीं वो आए नहीं आया फिर दोबारा ਉਹ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ? ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ? नहीं आना चाहिए था। ਪਛਤਾਵਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ? हाँ जी ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ मैसेज आई बस गलती हो गई जनाब। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਂਗਾ? ये ना करो, ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? इनका अंजाम बहुत बुरा है। 72 साला नजीर अहमद कत्ल केस में तफ्तीशी ने किस तरह तफ्तीश का आगाज किया और मुल्जमान की चालाकियों और होशियारियों को किस तरह से मात दी और आखिर मुल्जमान ने एतराफ जुर्म कैसे किया, ये तमाम तर कहानी का अहवाल जानते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और इस केस के तफ्तीशी निसार अहमद की जुबानी। ये नज़ीर अहमद कत्ल केस है क्या? ये अंधा कत्ल कैसे हुआ? कैसे तब आपके पास जो मालूमात आती रही और किस तरह से आपने वर्क किया? शुरू कहाँ से हुआ ये सारा सिलसिला? 5/5 की बात है, 5 मई की। तो ये मुद्दई बने हुए हैं। ये नज़ीर अहमद जिनकी डेड बॉडी हमें मिली, बोरीबंद लाश जो मिली, ये उनका बेटा है जो मुद्दई बना है जी। इन्होंने आगे इधर दरख्वास्त दायर की कि जी मेरा वालिद जो है वो 12 बजे से गायब है तो मिल नहीं रहा। ठीक है। तो ये मेरा, मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा घर वालों को लगता है कि जैसे उनको किसी ने अगवा कर लिया। ठीक है। इससे पूछा कि वो काम क्या करते हैं? उनका जी उनकी दुकान है परचून की। उम्र पूछी तो उन्होंने बताया कि उनकी उम्र जो है वो 70-72 साल के करीब है। यार ऐसे तो हो नहीं सकता कि उनको किसी ने अगवा किया हो। आप किसी रिश्तेदारों के पास हॉस्पिटल्स में चेक करने में भी वो बाहर कहीं निकले हों, कोई एक्सीडेंट हो गया हो या किसी अजीज के घर चले गए हो। बुजुर्ग को कौन अगवा कर हाँ, सकता है? तो फिर इनसे जब उसकी पोजीशन पूछी तो ये इंतहाई गरीब लोग हैं। उसका नहीं, हमने सब जगह से ही पता कर लिया, हमें तो नहीं मिल रहे, तो काइंडली आप हमारा मुकदमा दर्ज करें। ठीक है। डीएसपी साहब के पास इनको पेश किया। डीएसपी साहब ने इनकी बात सुनी, कहा ठीक है जी इनका मुकदमा दर्ज कर लें। ये 5 तारीख को उन्होंने दरख्वास्त दायर की, 6 को शाम को इनका मुकदमा दर्ज हो गया। 6 की शाम 7-8 बजे मुद्दई को उसकी FIR की कापी हमने दे दी कि ये लेंगे आपका मुकदमा दर्ज हो गया, अब आप भी तलाश करें हम भी करते हैं। अरशद को? अरशद को। ठीक है। उनका जी ठीक है। उसी रात तकरीबन 2-3 बजे 15 की कॉल चल गई कि ये एक बोरीबंद लाश पड़ी हुई है मालीपुरा बंद रोड में। ये जिधर इनका घर है उसके बिल्कुल करीब वहीं पे एक लाश? वहीं उसी मोहल्ले में। ठीक है। बोरीबंद लाश? बोरीबंद लाश पड़ी हुई। माह रमजान था, उधर गए देखा। जब हम उधर गए उसके कुछ अर्से बाद ये अरशद और इसके भाई और इनकी बीवियाँ, वो सारे काफ़ी महल्लेदार उधर तकरीबन 100 बंदा इकट्ठा हो गया कि क्या हुआ क्या हुआ। जब इन्होंने डेड बॉडी देखी तो उन्होंने कहा जी हाँ जी ये हमारा वालिद है। ठीक है। उधर से हमने डेड बॉडी उठाई, डेड हाउस उसको जमा करवाया सुबह। वो डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम करना था तो उन्होंने पहली नज़र में देख के हमें बता दिया कि इस बंदे को मरे हुए या इसकी जान निकले हुए तकरीबन 35 से 40 घंटे हो गए। इसकी दरख्वास्त जो इसने मुकदमा दर्ज करवाया था, जो उसमें लिखा हुआ था, जब मैंने उसको देखा तो वही 35-40 घंटे बनते हैं। मैंने इसको बुलाया, इसको पूछा, फिर इसको मैंने सख्ती से भी पूछा कि ये बात आप में है, अच्छे से इसको ओपन करो, लेकिन इसने तस्लीम नहीं किया। फिर इसने हमें 3 बंदों के खिलाफ दरख्वास्त दे दी कि जी इन पर हमें शक है, जिनके घर के बाहर से हमें मिली है। वो कौन कौन? वो मोहम्मद अब्बास, ठीक है, जो अभी इनके साथ ही हमारे पास मुलजम है। ठीक है। इसने कहा जी उसके घर के, उसका भाई था एक उनका मुलाजम था। 3 बंदों के खिलाफ इन्होंने कहा जी इन्होंने ही मारा है हमारे वालिद को।
जब उनको पकड़ा, उनसे पूछगिछ की, उन्होंने कहा जी हमें तो पता नहीं है, माह रमज़ान था, मैं भी कुछ ज़्यादा, मेरा ज़हन जो था वो बिल्कुल इसी पे अटका हुआ था कि नहीं ये और कोई भी नहीं है, ये अरशद, इसमें अरशद हो या इसके भाई हों, इसके घर वाला कोई हो, ये इनके घर की बात है। अच्छा बिन भाई, क्या क्या चलता रहा? मतलब वो मुद्दई आपके पास आ गया, आपने बुलाया, वो investigate किया, मुद्दई को हम बुलाते थे, बड़ी मुश्किल से आता था। अच्छा, वो एक ही बुलावे पे नहीं आ जाता था, और और वो दो जो- तीन मरतबा बुलाया तो फिर उसको फ़ोन पे थोड़ा सा सख्ती से कहा तो फिर आया, या वो जब भी आता था उसके चचा और ताया के बेटे साथ होते थे, वो अकेला नहीं आता था। जब इस बंदे को हमने, ये जो अब्बास है, इसके घर, इन्होंने मेरे खिलाफ फिर दरख्वास्तबाजी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये हमने दरख्वास्त दी हुई है, हमें बंदे नामजद किए हैं, ये पुलिस वाले पकड़ते नहीं हैं। सही। तो फिर जब मैंने इसको अब्बास के घर, एक दो जगह दुकानें हैं इनकी, दो दूध दही पे काम करते हैं, गरीब लोग हैं ये भी, जब इसके घर रेड किया तो ये पहले तो कहीं गया हुआ था, उसके बाद ये खुद ही पेश हो गया दोबारा। ठीक है, अब्बास ने फिर हमें सारी बात बताई कि जी मेरा ऐसे, इसकी वाइफ जो थी, मेरा उसके साथ फेयर था, इसने मुझे बुलवाया अपने घर, पहले 9 बजे बुलवाया, फिर उसने कहा जी आप चले जाओ, फिर 12 बजे के बाद आना। वो किरण ने बुलाया? किरण ने, ये अरशद की बीवी किरण शहजादी, ठीक है, उसने जब इसको अपने घर बुलाया, जब ये दूसरी मरतबा उनके घर गया है तो अरशद जो है मुद्दई मुकदमा, वो छत से नीचे आ गया, वो भी छत पे था। अच्छा, अरशद ने आके इसको डांटा डपटा के, तुम इस वक्त क्या लेने आए हो मेरे घर से? ये इसकी बीवी ने कहा कि ये नहीं आया, मैंने बुलाया है। अच्छा, फिर इसकी बीवी ने और इसने उसके साथ ये डिस्कस की कि ऐसे हमसे हो गया है, तो हमें ये डेड बॉडी जो है ना, ये हमारी मोटरसाइकिल है हमारे पास, उस पर रखवा दो। अब्बास ये कहता है कि मैं डर गया था कि मेरा तलक भी है और मैं इनके घर आया हूँ, तो अभी मैं तो बेइज्जत हो जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। वो अरशद मोटरसाइकिल पे बैठ गया, उसकी बीवी पीछे बैठी रहता जी। मैंने लाश उनके दरवाजे से उठाकर बाइक पे रख दी। उन्होंने कहा जी हमने ये फ़लाँ जगह लीची वाला बाग है, हमने इसको वहाँ पर गिराना है, तो ये किसी को आपने बताना नहीं है ताकि ये मसला हल हो जाए। ये सारी बातें हमें बताई अब्बास ने। फिर हमने अरशद को दोबारा कॉल किया कि भाई आ जाओ, जिन बंदों को आपने नाम दिए हुए हैं हमने पकड़ लिया है, आप आ जाए, उसे फेस करें। फिर ये अरशद और इसकी बीवी, इसके भाई, इसकी बापियाँ ये घरों को ताले लगा के बांधते। अच्छा, मैं बार बार इनके मुख्तलिफ जो मेरे पास इनके नंबर से मैं उन पर कॉल करता रहा, इनके अजीज़ों को कहता रहा कि भाई अभी तो बंदा पकड़ा हुआ है, वो मान गया, आए फेस करें, आप मुद्दई हैं, आपका बाप है, आपका ताया है, चचा है, आप आए इसको देखें। फिर कोई ना आए, फिर कोई आए ना। फिर मैंने इनके जो चचा का भाई हैं वो रहते हैं कच्ची कोठी ज़िला सूर में, उधर रेड किया। एक मैं इसके चचा का भाई को ले आया, 1 घंटे बाद उन्होंने फिर इसको पेश करवा दिया अरशद को। तो जब इसकी तफ्तीश हमने की तो वही बात जो हमें अब्बास ने बताई थी वही बात इसने हमें बताई। फिर ये ब्रेक हो गया, इसने टोटल सारी बात बता दी कि ये मैंने नहीं मारा, ये मेरी बीवी किरण से ऐसा हुआ है। अच्छा, क्यों हुआ है, किरण ने क्यों मारा? उन्होंने कहा जी वो मेरा वालिद जो है वो अच्छा नहीं था, बदनीति थी उसकी किरण पर, अपनी बहू पर। तो मुझे ये बात वो कहता है जी मेरी बीवी ने बताई। अच्छा, तो मैं सीढ़ियों पे थी तो उसने मेरा बाजू पकड़ लिया, वो मुझे नीचे फेंकता था, तो मुझे पता था कि जी, वो कहती है मुझे पता था कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, तो मैंने एक डंडा उसके सर पे मारा और उसको धक्का दे दिया। वो ऐसे पीछे से सीढ़ियों पे गिरा, जब वो नीचे तक आया तो उस मौके पे डेथ हो गई। ठीक है। वो कहती है जी मैंने ये बात हमें बताई अरशद ने। अगले दिन हमने इसकी बीवी को कॉल कर लिया, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया, वो आ गई। पहले तो वो नहीं मानती थी, जब अरशद ने सारी बातें बताई फिर वो भी सारी बातें उसने भी बता दी। उसने यही बताया कि ऐसे मुझ पर उसकी नीयत बद थी, तो ऐसे उसने मुझे पकड़ा सीढ़ियों पर, मैंने धक्का दिया, सर में एक डंडा मारा, वो नीचे गिर गया। जब मैं नीचे आई हूँ इतनी देर में वो उसकी डेथ हो गई। अभी मैं डर गई, मैंने उसके ऊपर कपड़े धोने वाले डाल दिए सीढ़ियों पर, उसको इकट्ठा करके उसके। फिर अरशद आया रात को। अरशद जो है वो काम करता है दर्जियों का। अच्छा, टेलर मास्टर है, लेडीज़ टेलर है।
माह रमज़ान था, दर्जियों के पास ज़ाहिर है रश भी होता है। वो शाम को जब घर आया तो फिर मैंने अरशद को ये सारी बात बताई। ये किरण बता रही है। किरण बता रही है कि जब मैंने अरशद को फिर ऐसा बताया कि ऐसे हुआ, तो फिर अरशद ने पहले इसे डांटा, फिर इनका आपस में कोई गुफ्तगू हुई। इन्होंने डेड बॉडी उठा के छत पे रख दी पैक करके, फिर पर्चा करवाया। फिर पर्चा होने के बाद उसी रात डेड बॉडी उठा के, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अब्बास को बुलवा कर इन्होंने ऐसा किया, वो डेड बॉडी अब्बास के घर के बाहर फेंक दी। ये इनका है, ये कहते हैं जी वो इस वजह से हमने वो मारा। ये कहता है जी मैंने इस वजह से पुलिस को इतला नहीं दी कि मेरे 6 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरी बीवी अगर गिरफ्तार हो गई तो बच्चों को कौन संभालेगा, ये तो मेरा घर भी उजड़ जाएगा। तो आप इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की है क्योंकि उन्होंने इतराफ़ जुर्म भी कर लिए, उनको अपने किए की सज़ा मिल पाएगी? पहले अरशद मुद्दई था जी, अभी इसकी बड़ी हमशीरा ने अपना बयान दिया है और वो मुद्दई है। ठीक है। अभी वो बड़ी है इससे, अगर वो इनको माफ़ करती है या इनको सजा दिलवाती है, ये मुझे तो इनका पता नहीं है कि क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे अगर मुद्दई माफ़ ना करे फिर बिल्कुल इनको सजा हो। अब रुख करते हैं उस अरशद की जानिब जिसने बाप की लाश को ठिकाने लगाने के लिए बीवी का भरपूर साथ दिया। क्या उसने बेटे होने का हक अदा किया, या एक अच्छा शौहर होने का हक अदा किया, या वो अपने बच्चों का बाप होने का हक अदा कर रहा है? आखिर वो कर क्या रहा है, ये उसी की जुबानी जान लेते हैं। अरशद कदों का की करना है? दर्दियां का काम। कितनी देर पहले तेरी शादी हुई? 15 साल पहले। 15 साल पहले किहदे नाल? किरण शहजादी किरण शहजादी नाल। प्यार करदा सी तू? जी। किंज प्यार मोहब्बत होया तेरा? देखन दहान ਚ देखत था किंज देखिया पहली बारी? याद ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਲ ਕੁ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਛੱਤ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਉਧਰ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦਹਾਨ ਚ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। फिर शादी हो गई, फिर उस तो बाद बच्चे हुए? जी। कितनी देर बाद बच्चा है? मेरा हाल कोई 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। अच्छा, एक बच्चा हो गया। उस तो बाद कितने बच्चे? 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। कल्ला रहंदा? ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। अब्बू रहंदे सी। हाँ। अब्बू प्यार करदे सी तैनूं? ਹਾਂਜੀ हैं? ਹਾਂਜੀ। की कहंदे हुंदे सी? ਕੁਛ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ। हाँ। ਤੇ ਬਸ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਔਲਾਦ ਨਾ किस ਕਰ दुकान दे? ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਕੋਈ ਪਾਪੜ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ, ਟੋਫੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਬਸ। अच्छा। ਤੇ की अफवाहां की सी तेरे वालद दे बारे? ਬੁੱਢੀਆਂ ਉਹ ਦਮ ਧਾਗਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। अच्छा। ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੰਸਵੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ। अच्छा। ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਐਸੇ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕਦੀ ਕਰ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਉੱਥੇ ਕਰ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ। की उम्र सी तेरे? 70-72 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂढ़े ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਨੇ, ਫਿੱਟ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਸੀ। 15 साल हो गए तेरी शादी? जी। किरण नाल तेरी शादी जी। हुई। किरण ने कदी किया कि तेरे अब्बू ने मेरे नाल कोई कोशिश की थी पहले? ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ की किया? ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ नहीं फिर भी की शिकायत लाई कि कोई बुरी निगाह रख दे तेरे? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਦਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਮ ਕਰਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਖਬਰਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਕੁੱਟਾ ਨੱਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਕੁੱਟਾ ਨੱਪਾਂਗਾ ਆਣ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ। अच्छा। ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। उस तो बाद नहीं तेन कोई? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਾਲਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਾਲਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ठीक है। फिर की होया उस तो बाद? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਜੋ ਕਤਲ ਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਅब्बास? ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਦਮ ਧਾਗਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਚ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਬਾਬਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬਾਬਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇ। ਐਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਨੀ ਦਮ ਧਾਗਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਅੱਬੂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈਦਾ ਸੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਘਰ ਕਿਹਦਾ? ਘਰ ਮੇਰਾ। ਤੇਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਇਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਬੂ? ਤੋ ਆਪੋ ਇਹੀ ਕਿ ਲੜਦੇ ਸੀ, 2-3 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੋ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬੁੱਢੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਬਣ ਜੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ? ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ? ਹਾਂਜੀ 10, 10:30, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? 9-10 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਕਰੀਮ ਪਾਰਕ। ਅੱਛਾ ਕੋਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਘਰ? ਨਹੀਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਘੰਟਾ ਕੁ ਬਸ। ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਰੋਦੇ ਜਦੋਂ ਰੋਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਕੋਈ 8, 8:30 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਰੋਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ। ਰੋਦਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਨੀ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨੀ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ 10 ਮਿੰਟ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਤਾ। 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਸੀੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸਿਰ 'ਚ, ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਿਓ? ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਿਆ ਉੱਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮਝ ਮੈਂ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭੇਗਾ? ਇਹ ਤੂੰ ਫੌਰੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ? ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸੋਚਨੇ ਬੈਠ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਖਿੱਦਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਛੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨ। ICR ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਟਾਈ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲਾਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਾ ਟਾਈਮ, 12-1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ 1-1:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਮਸ਼ਮ ਕਰਾਉਣ। ਇਹ 4-5 ਭਰਾ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਇਆ ਕੋ। ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲਾਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਲਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਪੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ।
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਲਾਈਏ, ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਹਾਈਏ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ? ਵਾਪਸ ਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਤੇ? ਨਹੀਂ। ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੌਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਆਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਦਾ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਜਾਂ 5:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਦੇਖ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕਿ ਅਬੂ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਝੂਠੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੁਬਾ? अब बच्चे ने दरवाजा खड़काया। हाँ। तो जाके लाश देखो, उत्थे बाबे की लाश किसी की पई है, जो तुहाडी ते नहीं है। ਅਸੀਂ गए हैं तो ਅਸੀਂ जाके कहा कि हाँ साडी है, ताकि ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖ ਕੇ ਐਸਾ ਦੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਫਰਜ਼। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਛਾ। तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਮੁਰਦੇ ਖਾਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦਫਨਾਤਾ। ਲਾਸ਼ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਦਫਨਾਇਆ? ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ। ਕੀ ਰੋਇਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ? ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫਨਾਤਾ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਲੋਕ, ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਅਬਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਅੱਛਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਸੈਂਡ ਕੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ 5-7 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਜਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਕਤਲ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 0 ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਹਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਹਾਇਆ। ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੋ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਬਾਸ ਨੂੰ ਫੜਵਾਤਾ ਇਹ। ਤੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ? ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਚਨੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇ? ਭੈਣ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਕੋਟਰਾ ਦਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? 15 ਦਿਨ ਜਾਂ 10-12 ਦਿਨ ਇੰਨੇ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ।
ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਜੇ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸੂਮ ਔਰਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਫੜਦਾ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਫੜਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ 24 ਘੰਟੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਬਾਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਲਕ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਸ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਲਾਸ਼ ਰਖਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਸੁੱਟੀ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਜਾਵੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕਰ, ਭਾਈਏ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ? ਮੇਰੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਵਾਨ ਧੀ ਹੈ, ਰੁਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਝੀ में बाहर होगी गल कि मैं की करा, मेरी समझ च नहीं आया कुछ भी। आपने सुना तो होगा बुरे काम का बुरा नतीजा। नाजायज ताल्लुकात से शुरू होने वाली इस कहानी का खौफनाक अंजाम हुआ, जिसने एक नहीं बल्कि कई खानदानों को तबाहो बर्बाद कर दिया। बेशक गुनाह की सजा दुनिया और आखिरत दोनों में मिलती है, तो खुददारा ऐसे गुनाहे कबीरा से परहेज कीजिए और अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।